لكم بحمل لرايات الهدى أقسام قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع ما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة نادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمر بنت النبي بسلام غضوا بصركم تمر بنت النبي بسلام ونكسوا رؤوسكم أعظمه الله مقام أتت تريني معاك عبر ومن الهمام أتت تريني معاك عبر ومن الهمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يلتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكسى وأهل بيتي علينا المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال
خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك من ضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي
رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي
يا نفس هذا الذي تأتي له عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص نسمعه علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبه من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصبحين بقبر لا أنيس به الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل المال مستأخر والكسب مصطحب واستيقني أن بعد الموت مجتمعا للعالمين فتأتي العجم والعرب والخلق ضرا ويجزيهم بما عملوا في يوم لا ينفع الأموال والحسب واخشى رجوعا إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته وآل بيته ثم الأرواح أنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأولياء آباءنا وأمهاتنا جدتنا إخواننا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد أن يدخل الجنة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Ad-Durarul Bahiyah halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila an qala وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار بعد ذكر رواية عامر بن سعد عن أبيه قال لما نزلت آية التطهير دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام فقال اللهم هؤلاء أهلي. ففي هذا الحديث أن المرادين بما في هذه الآية هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة وحسن وحسين. وقال بعد أن ذكر مجموعة من الروايات لحديث الكساء من طريق السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها
فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم سلمة مما ذكر فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب، وأن المرادين بما فيها هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة وحسن وحسين وعليهم السلام دون من سواهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita saat ini di hari Jumat yang sangat mulia, dan hari ini tentunya kemuliaannya berlipat karena saat ini kita berada di bulan Muharram di tanggal ke-10 di hari Muharram yang disebut dengan Asyura dan juga Yaumul Jum'ah. Ini waktu yang sangat-sangat mulia, bercampurnya kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan Muharram, tempatnya lagi di tanggal ke-10 di bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Yang dulu yaitu tahun 61 Hijriah pernah terjadi kejadian besar juga yang menimpa Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu terjadinya padang Karbala atau pembantaian di padang Karbala. Itu pun terjadinya pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat. Jadi waktu dibantainya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain di padang Karbala di hari Jumat, di hari yang saat ini kita berada di harinya, dan juga di tanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 10 Muharram. Di hari ini juga pas di, hanya tentunya tahunnya beda, yaitu tahunnya 61 Hijriah. Sekarang tahun 1445 Hijriah. Tentunya di saat ini di bagian lain itu kaum muslimin atau dari kaum Syiah akan di hari ini pas mereka juga akan mengadakan perayaan atau pengingat hari kesedihan yang disebut dengan hari Asyura. Ini mereka di hari ini karena hari ini hari Jumat tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu di pagi hari ini kita baca tadi pembahasan atau isi dari kitab Ad-Durrar Al-Bahiyah, tapi saya singgung sedikit tentang Asyura, tapi bukan kejadian pembantaian Sayyidina Husain, karena kita sudah mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua yang gugur di padang Karbala, dan insyaallah Allah pertemukan kita dengan Sayyidina Husain di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali sisi-sisi kisah yang kita bisa ambil pelajaran dari kejadian di padang Karbala. Salah satunya adalah satu anak Sayyidina Husain yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ali Zainal Abidin. Satu-satunya anak yang diselamatkan dari Sayyidina Husain. Sementara dari Sayyidina Hasan banyak, karena tidak semua anak Sayyidina Hasan ikut di padang Karbala. Ini seluruh ulama sepakat, tidak ada satupun yang berbeda bahwa baik dari golongan Syiah atau Ahli Sunnah, atau mungkin dari golongan apa lagi? Dari Wahabi, dari Khawarij, dari semua golongan, bahwa satu anak Sayyidina Husain yang Allah selamatkan, yang bernama Ali Zainal Abidin. Dan ini tentunya Ali Zainal Abidin itu ada, Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, ada juga dua, yang satu lagi Al-Akbar. Ini yang disebut Ali Zainal Abidin Al-Asghar. Ini waktu terjadi pembantaian itu Ali Zainal Abidin Al-Asghar sedang sakit. Dia berada di dalam tendanya.
Jadi setelah selesai pembunuhan aslinya, kalau dia tidak sakit dia akan keluar, dan saat keluar pasti akan dibunuh juga. Ternyata dia sakit, qadarullah, Allah sudah takdirkan, dan tidak keluar dari tenda. Dan akhirnya selesai peperangan, Ali Zainal Abidin selamat. Dan subhanallah, waktu itu diceritakan oleh para ulama, Ali Zainal Abidin diselamatkan. Ada seorang laki-laki masuk, kata Ali Zainal Abidin. Waktu Ali Zainal Abidin tidak ingat apa namanya, tapi dia bilang Ali Zainal Abidin masih umur sekitar 9 tahun. Karena waktu pembantaian itu tahun 61 Hijriah. Sementara Ali Zainal Abidin itu lahir tahun 38 Hijriah. Jadi lebih dari apa? Bukan 9, malah lebih. Ada yang mengatakan 45 Hijriah beliau lahir. Berarti kalau tahun 60 sudah 15 ya. Jadi cukup apa? Cukup mengerti, tapi dia tidak kenal orang itu. Jadi setelah selesai peperangan, ada seseorang yang masuk ke tenda lalu bawa Ali Zainal Abidin, dibawa keluar. Kata Ali Zainal Abidin, entah aku dijadikan ghanimah, jadi harta rampasan sabaya, jadi apa, budak diambil atau dibawa kemana. Tapi saya lihat itu orang sambil nangis bawa saya ke dalam tendanya, masuk ke tendanya pasukan Yazid. Pasukan yang dipimpin di panglima lapangan adalah Ibnu Ziyad atau Ubaidillah ibn Ziyad. Sementara Yazid khalifahnya. Jadi yang ada di padang Karbala itu Ibnu Ziyad. Kata Senongsit, kata Ali Zainal Abidin, saya dibawa, digendong sambil nangis orang itu. Lalu didudukan saya di tendanya dia, kemudian dikasih makan sambil dia nangis-nangis. Apa dia bilang? Wallahi, tidak ada orang yang terbaik di hari itu melebihi orang ini. Orang ini yang paling baik karena dia yang menyelamatkan si Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya waktu saya dimasukkan ke tendanya, dikasih makan, dikasih minum, setiap melihat saya dia nangis. Setiap melihat saya dia nangis. Mungkin dia ingat dengan apa? Pembantaian keluarganya. Tidak berapa lama Ibnu Ziyad keliling ke tenda karena mengontrol siapa yang terbunuh dari keluarga Senausid. Semuanya ternyata habis kecuali yang perempuan-perempuan, gak dibunuh. Lalu dia lihat masih ada, sepertinya ada orang yang mengabarkan ada anak Senausid masih selamat. Akhirnya diumumkan siapa yang membawa anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dibawa ke sini. Nggak ada yang menjawab, semua pada di. Kata Ali bin Abidin, ini orang masya Allah nih, jagain saya. Diumumkan lagi sampai 3 kali. Apa kata Ziyad? Siapa yang bawa anaknya Sayyidina Husain yang masih hidup, saya ganti, saya kasih 300 dinar, dalam berarti 300 dirham. Saya kasih apa? Uang sebagai hadiah. Tiba-tiba orang itu mengambil saya, diikat saya. Kata Ali Zainal Abidin, diikat badan saya, kemudian tangan saya ditaruh di leher saya, diikat dengan tali, sambil nangis, sambil mengatakan, ini akhaf, aku takut mbak. Dengan siapa? Ibnu Ziyad. Lalu aku dibawa dalam keadaan terikat tangan dengan di leher saya, sampai di depan Ibnu Ziyad dikasih saya. Terus saya lihat dengan mata saya sendiri, dia ngambil uang 300 dinar lalu pergi. Dia pikir ini yang terbaik, ternyata saya dijual juga kepada Ibnu Ziyad. Itulah luar biasa bagaimana orang-orang Irak di zaman itu yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, tapi demi uang dia akan bunuh kalau perlu Ahlul Bait itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Farzdak, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaih. Hati-hati mereka ada bersama wahai Ahlul Bait, wasuyufuhum alaih, tapi pedang-pedang mereka siap untuk menebas lehermu. Mereka cinta tapi mereka siap untuk apa? Membunuhmu karena uang, karena jabatan. Subhanallah, ini sudah terjadi dari zaman Ali Zainal Abidin. Jadi kalau bahasa kita sekarang, kalau yang tidak kuat-kuat mencintai Ahlul Bait, bisa dia menjadi pembenci Ahlul Bait apabila dia mendapatkan dunia. Ini luar biasa. Dan ini ketika hal ini terjadi di masa sekarang, orang yang paham tidak kaget. Oh iya, zaman dulu yang dikatakan generasi yang luar biasa saja itu bisa terjadi. Itu kan Yazid anaknya Muawiyah. Muawiyah itu udah sahabat. Abu Sufyan ayahnya dari Muawiyah juga sahabat. Tapi demi tahta
jangankan menyingkirkan Husain saja, bahkan membunuh dan anak keturunannya pun siap demi apa? Demi kerajaan, demi kekhalifahan, demi kekuasaan. Begitulah dari zaman ke zaman, maka luar biasa. Saat itu saya diserahkan kepada Ibnu Ziyad. Waktu sudah dipegang oleh Ibnu Ziyad, katanya, kata itu Ali Zainal Abidin. Katanya, kok masih ada? Aku sudah bunuh Ali Zainal Abidin. Kok masih ada lagi? Ibnu Ziyad ternyata tidak tahu kalau apa? Ali Zainal Abidin ada lagi, yaitu Zaka akhi, kata si Ali Zainal Abidin, itu saudara saya, kakak saya. Kata tangga yang telah bunuh itu adalah akhi, itu adalah saudara saya. Ini apakah sama namanya? Huwa akbar minni. Dia lebih besar dari saya, kakak saya disebut Ali Akbar. Saya Ali Asghar. Dan subhanallah, itu adalah pemahaman Ibnu Ziyad, dipikir sudah habis. Ternyata pemahaman itu lengket juga pada zaman sekarang, bahwa semua anaknya Sayyidina Husain dibunuh habis, tidak ada yang hidup. Berarti semuanya itu sekarang bohong semua. Sama dengan Ibnu Ziyad. Tapi ternyata dijawab oleh Ali Zainal Abidin, itu adalah saudara saya. Saya yang kecil, dia yang besar. Jujur Ali Zainal Abidin. Akhirnya kalau begitu dilepas ikatannya. Kemudian Ibnu Ziyad turun dari kudanya dan mau dibunuh. Saat itu waktu mau dibunuh, langsung maju namanya Zainab binti Husain. Zainab binti Husain ini Zainab binti Ali. Zainab binti Ali ini adalah siapa? Kalau ini kan Husain ibn Ali, ini Zainab binti Ali. Jadi jatuhnya apa nih? Bibinya Sayyidina Ali bin Abi. Langsung berdiri si bibi tadi. Dia mengatakan, wahai Ibnu Ziyad, kalau kamu hendak membunuh Ali Zainal Abidin, bunuh juga aku. Perempuan yang lainnya yang pada ngikut menghalangi Ali Zainal Abidin. Lalu setelah kayak begitu nggak jadi, karena harus membunuh siapa? Perempuan. Dan jahiliyah pun aib membunuh seorang wanita. Apalagi Ibnu Ziyad itu adalah muslim, walaupun apa? Fasik, tapi tetap dia adalah seorang muslim. Maka dia nggak jadi membunuh. Lalu dikirimlah Ali Zainal Abidin dan semua perempuan-perempuan itu ke Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yaitu berangkatlah mereka ke Syam, ke Mesir, ke Syam, berangkat dibawa sebagai tawanan dengan diikat. Ali Zainal Abidin yang masih umur 15-14 tahun dan juga dengan bibi dan saudara. Sementara semua keluarganya dipotong kepalanya, sekitar 16 orang keluarga dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, baik dari adik kakaknya, dari kakaknya Ali Abidin, atau dari misanan dari anak Sayyidina Hasan. Misanan beliau sekitar semua totalnya itu 16, yaitu 16 keluarga terdekat. Yang paling dekat ayahnya sendiri, siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Ali Al-Akbar. 14 lainnya dari campuran antara keluarga, misanan, semua dari anak Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ini yang paling dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dibawalah beliau bertemu untuk Yazid. Saat bertemu dengan Yazid melihat dia diikat dan perempuannya semua diikat, suruh buka. Kata Yazid, buka ikatannya. Lalu semua setelah dibuka ikatannya, mereka dihadapkan kepada Yazid. Kemudian ada satu orang di antara yang ikut perang di Karbala atau membantai Karbala itu dibilang, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Yazid, bukankah semua yang kami tangkap ini menjadi sabaya, menjadi budak-budak yang bisa kita ambil? Saya ingin ngambil siapa? Zainab, saya pengen ngambil. Langsung Ali Zainal Abidin berteriak, celakalah kalian. Kami akan menjadi sabaya bagi kalian, kami akan menjadi budak-budak kalian, kami akan menjadi tawanan kalian kalau kalian keluar dari agama Islam. Kalau kalian sudah keluar dari agama Islam, baru kalian boleh mengambil kami. Tapi kalau kalian masih Islam, maka tidak ada hak untuk mengambil. Jadi yang membela waktu bibinya mau dia rampas oleh ini, Ali Zainal Abidin berdiri. Berani sekali Ali Zainal Abidin dalam usia yang masih kanak-kanak. Mendengar begitu, akhirnya Yazid bin Muawiyah lunak, dia tidak segalak Ibnu Ziyad, dan akhirnya, wahai Ali Zainal Abidin dan keluarga dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah semua, jika kalian hendak tinggal di sini,
kalian akan tinggal di sini. Bahkan kalian bisa tinggal di istana bersama kami dan kami akan muliakan kalian. Tapi kalau kalian mau kembali ke Madinah, kami akan terantar dengan penuh penghormatan. Dan akhirnya Ali Zainal Abidin dan semua bibinya minta kembali ke Madinah. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Dan ini sejarah sepakat, mau ditulis dalam kitab Syiah, Ahli Sunnah, semua kitab, tidak ada yang khilaf tentang Ali Zainal Abidin. Dan akhirnya Ali Zainal Abidin pun tumbuh besar dan dia tidak menyinggung sedikit pun tentang politik. Kenapa? Karena sedang diawasi dan dijaga ketat oleh khalifah atau kerajaan Bani Umayyah. Karena dikhawatirkan ini kalau naik, ini akan banyak pengikutnya. Karena banyak orang-orang yang hampir seluruh muslimin di luar pasukan Bani Umayyah tidak setuju dengan pembantaian Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram di hari Jumat Ba'dal Asar, waktu itu tahun 61 Hijriah. Akhirnya Ali Zainal Abidin kembali ke Madinah Al-Munawwarah dan tumbuh luar biasa. Sifat Ali Zainal Abidin yang paling terkenal adalah talabatul ilm, bukan talib tapi talabah, yaitu benar-benar ngaji, demen ngaji. Bahkan dia sering duduk di pengajian Aslam Maula Umar bin Khattab. Aslam ini adalah budak dari Umar bin Khattab. Masih ada waktu itu Aslam. Dan dia ikut di majelisnya Aslam. Duduk paling depan kalau duduk. Akhirnya tokoh-tokoh di zaman itu negor dia. Ya Ali Zainal Abidin, tarakta Quraisy wa jalasta inda Aslam Maula ibn Umar. Ali Zainal Abidin, engkau tinggalkan Quraisy, engkau ini Quraisy Al-Hashimi, engkau adalah Ahlul Bait Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat mulia. Tarakta Quraisy, engkau tinggalin Quraisy, wa jalasta inda Aslam Maula bin Umar. Apakah engkau Aslam bin Adi, nama lengkapnya Aslam bin Adi, dari bangsa Qabilah Adi yang menjadi budak? Itu budak Aslam. Aslam itu budak dan kau tinggalkan Quraisy demi duduk di majelisnya Aslam. Apa kata Ali Zainal Abidin? Ahlul Bait akan duduk di mana yang bisa mendatangkan manfaat untuk akhirat. Dikatakan Ahlul Bait ada min da'bi Ahlul Bait Rasulillah, menjadi kebiasaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, ayyajlisa haitsu yanfa. Dia akan duduk di mana yang menimbulkan manfaat. Manfaat maksudnya di sini adalah al-akhirah. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, Ahlul Bait itu suka duduk di majlis manapun walaupun maula, walaupun hanya siapa? Budak. Gurunya budak, tapi duduk majlis ini adalah majlis manfaat, apalagi majlis ilmu. Jadi kami Ahlul Bait tidak malu, bahkan itulah adat kebiasaan Ahlul Bait, dia akan duduk di mana ada ilmu yang membawa manfaat akhirat. Subhanallah, ini adalah pelajaran. Jadi bagi Ahlul Bait, bagi duri Ahlul Bait, jangan pernah malu duduk di majelis yang bukan ngajar, itu bukan Ahlul Bait. Jangan pernah malu duduk di majelis guru siapapun yang bisa membawa manfaat akhirat, duduk bersama mereka. Karena Ali Zainal Abidin yaitu tokoh dari Ahlul Bait satu-satunya anak dari keturunan Ali Zainal Abidin, anak dari keturunan Ali Sayyidina Husain, yang mengatakan Ahlul Bait kebiasaannya, adatnya tidak malu untuk duduk di majelis di mana di situ ada manfaat. Subhanallah, ini adalah adab yang diajarkan oleh Ali Zainal Abidin kepada anak generasi setelahnya, anak cucunya setelah Ali Zainal Abidin. Dan akhirnya duduk Ali Zainal Abidin banyak mengambil ilmu dari Aslam Maula ibn Umar. Tentunya selain itu dia duduk dalam majelis Bani Quraisy yang lainnya. Dan yang terkenal lagi, dia ini adalah ahlul juh wasadaqah. Dia ini orang yang dermawan dan ahli sedekah, terutama sedekatus sir, terutama sedekah yang sembunyi-sembunyi. Bahkan kata para orang yang hidup di zamannya, kami tidak pernah mendapati orang yang bersedekah sir melebihi daripada Ali Zainal Abidin. Bahkan mereka punya ungkapkan, kami hilang atau kami kehilangan orang yang bersedekah sir setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Kenapa? Beliau ini dihormati oleh Yazid. Beliau ini dihormati oleh Yazid, bahkan
dikasih hampir sebulan itu 12.000 dinar. Ada kata 12.000 dirham, 12.000 dikasih kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa? Karena memang Ahlul Bait itu zaman dulu punya khumus, yaitu dari kas negara itu ada jatah untuk Ahlul Bait. Jadi dikasih, dihormati. Khumus ini 1/20, artinya sangat besar sekali dikasihnya kepada Ahlul Bait. Kalaupun mereka perang dapat ghanimah itu walillah wali rasuli khumusah, yaitu bagi Allah dan Rasulnya khumusnya harus diberikan. Artinya harta rampasan tetap di situ ada jatah Ahlul Bait. Makanya itu berjalan sampai zaman Turki Utsmani. Itu setiap Ahlul Bait dapat khumus dan dapat Baitul Mal. Itulah kenapa nasab Ahlul Bait dijaga sangat luar biasa dengan catatan dan harus diteliti. Bukan karena ingin bertafakhur, bukan karena ingin berbangga-bangga, tapi mereka harus dapat. Kalau nggak dicatat mereka nggak dapat. Maka diteliti sama negara zaman Sayyid Khalifah atau Khalifah dipegang di siapa Ahlul Bait, karena dia dapat bagian dari apa? Khumus. Pentingnya itu. Jadi kenapa nasab Ahlul Bait terjaga melebihi nasab bangsa Arab yang lain? Walaupun bangsa Arab itu bangsa yang paling menjaga nasab. Tidak ada bangsa Arab itu yang tidak peduli dengan nasab. Bahkan kebanggaan bangsa Arab itu adalah nasab. Kayaknya kita kalau berangkat misalkan kita mau ke Timur Tengah, paspornya pun disuruh 3 nama, Fulan bin Fulan bin Fulan. Itu standar, tidak bisa antum namanya Fulan begitu saja, itu tidak diterima. Itu karena unik bagi mereka. Bangsa Arab itu sangat menjaga, terutama nasab Ahlul Bait. Kenapa? Karena berkaitan dengan humus, harus dibagikan, ghanimah harus dikasih. Dan tidak bisa orang ngaku sebagian langsung dapat humus, itu nggak bisa. Dia harus apa? Dicatat dengan rapi dan dilihat, ini orangnya ditanya. Ini benar nasab Fulan, akan ditanya. Syuhra, benar nih, benar, baru dikasih dapat bagian. Jadi jangan kaget, bangsa Arab itu nasabnya terjaga melebihi. Yang paling terjaga adalah Ahlul Bait. Karena dari zaman dulu mereka dapat. Dari zaman Yazid urut mana? Ali Zainal Abidin punya anak berapa? Ali Zainal Abidin punya anak 15, 13 laki-laki, 12 laki-laki, 3 perempuan. Catat. Nanti paling besar anaknya adalah Muhammad, yang kita kenal dengan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir nanti punya anak berapa? 5, 3 laki, ditulis semua. Anak yang kedua Abdullah, anak yang ketiga Ja'far. Jadi anak-anak itu udah 15. Semua dicatat laki dan perempuan. Anaknya Ali Zainal Abidin. Dan jarang antum dapetin Ahlul Bait anaknya 1, 2 nya 15. Nanti Muhammad Al-Baqir punya anak 7, laki 5. Nanti Muhammad yang paling ngetop Ja'far Shadiq. Nanti Ja'far Shadiq punya anak lagi. Yang paling ngetop semua, cuman kita kenalnya yang apa? Yang paling terkenal seakan-akan 1 doang anaknya. Karena sekarang ini mulai timbul lagi anak keturunan Ahlul Bait perlu dipertanyakan. Masa dalam 38 atau 30 atau 45 generasi udah sampai 1 juta? Mulai dipertanyakan jumlahnya. Dia kias sama dia ngikut KB semua soalnya. Anaknya 2, 1. Dari zaman dulu jarang Ahlul Bait yang anaknya itu apa? 1. Ini subhanallah. Ini untuk supaya ini orang yang tidak paham terus mengklaim dan menyalah-nyalahkan, bahkan meragukan. Ini anak kali Zainal Abidin yang paling besar Muhammad, yang disebut dengan Muhammad Al-Baqir. Kemudian dia anak yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Ja'far, yang disebut dengan Ja'far Shadiq. Kemudian Abdullah. Kemudian Al-Hasan. Kemudian Al-Husain. Kemudian Zaid. Zaid ini adalah nanti memiliki kelompok namanya Zaidiyah. Zaid ibn Ali. Jadi Zaid sama Muhammad Al-Baqir itu adik kakak. Cuman Muhammad Al-Baqir lurus ke dakwah agama. Zaid ini bikin pasukan dan berontak.
Nanti di kelompok disebut dengan pendiri pengikut yang setia disebut kelompok apa? Zaidiyah. Itu Zaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nanti ini apa? Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada namanya Umar, Al-Husain, Abdurrahman, Sulaiman, Ali, dan perempuannya namanya Khadijah. Kemudian Fatimah, kemudian Aliyah, Ummu Kulthum. Anak ada 15. Kita cuma satu, ini tahunya Muhammad Al-Baqir tok. Nanti Muhammad Al-Baqir dipikir punya anak satu namanya Ja'far Shadiq. Nanti Ja'far Shadiq punya anak dipikir satu, Musa Qadir. Padahal nanti Ja'far Shadiq punya anak banyak, yang paling kecil nanti Ali Al-Hurairi. Jadi jumlahnya tidak ada satu daripada Ahlul Bait yang anaknya itu satu, tidak ada. Paling sedikit 5, ada yang 16. Ini kalau sekarang mungkin dikit-dikit anaknya. Tapi zaman dulu, jadi jangan kaget kalau punya anak apa? Masa dalam waktu generasi 40 generasi udah 1 juta. Itu baru Sayyidina Husain, belum dari apa? Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lagi nanti kita akan cerita bagaimana Sayyidina Hasan. Tahu Sayyidina Hasan pernah berapa kali nikah? Yang pernah kita sebutkan. Hampir 99 kali nikahnya. Jadi jangan, itu subhanallah apa luar biasa. Nah ini intinya, akhirnya Ali bin Abidin terkenal sebagai orang yang sangat suka belajar, dan insyaallah kita doakan agar anak keturunannya juga suka apa dan gemar belajar, karena memang itulah kakek moyangnya. Kemudian suka sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Ini adalah Ali Zainal Abidin. Dan Ali Zainal Abidin ini tentunya banyak sekali biografi beliau yang tentunya tidak mungkin untuk kita sebutkan, dan cerita-cerita tentang Ali Zainal Abidin. Dan dari segi zuhud ibadahnya, setiap duduk dia nangis. Setiap duduk dia nangis. Dimanapun dia berduduk nangis terus. Berzikir kepada Allah dalam keadaan nangis. Hampir kata orang yang hidup di zamannya, hampir kami ketemu Ali Zainal Abidin tidak nangis sejarah. Selalu nangis. Kalau sedang bicara dengan orang dia tersenyum. Tidak pernah cemburu. Ali Zainal Abidin selalu tersenyum. Makanya kata orang-orang yang zaman seperti Rasulullah SAW, terbanyak senyum di mana pun dia senyum. Tapi saat duduk berzikir nangis. Saat dia nangis di luar nangis dan senyum. Itu adalah kebiasaan Ali Zainal Abidin. Akhirnya ada yang nanya, Ali Zainal Abidin, kok bisa kamu sering kali nangis? Apa dia bilang? Aku nangis ini selalu ingat dengan keluargaku, Sayyidina Husain dan juga keluarganya. Dan jangan kau cela aku kalau aku nangis. Apakah kau tidak tahu bagaimana siapa Nabi yang apa? Yang ditinggal oleh anaknya Nabi Yusuf, Nabi Zakaria. Bukan Nabi, ayahnya Nabi Yusuf. Zakaria. Yakub, nah Nabi Yakub. Waktu itu Nabi Yakub nangis terus sampai buta. Kata Ali Abidin, Nabi Yakub nangis sampai buta karena anaknya hilang. Padahal tidak jelas apakah dibunuh apa meninggal apa. Tapi hilang satu anak, nangis sampai buta. Bagaimana aku? Jelas dibunuh di depan mataku. Bukan satu, semua keluarga aku dibunuh. Kata dia, aku melihat 14 atau 16 orang dibunuh di depan mataku. Ayahku, kakakku, misananku, semua. Bagaimana aku tidak menangis? Kalau aku menangis seperti ini sangat kecil dibandingkan Nabi Yakub, yang hanya Nabi Yakub bilang satu itu pun belum jelas meninggal, hanya hilang kemudian kembali. Kalau ini 16 di depan mataku, dibunuh satu persatu dan dipotong kepalanya. Bagaimana aku tidak menangis? Ali Zainal Abidin. Makanya kata para ulama, tidak ada musibah yang menimpa seseorang melebihi musibah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kalaupun ada, anak dibunuh, ada musibah bapaknya dibunuh atau ibu dibunuh atau bapak ibu dibunuh. Tapi kalau ini semua dibunuh, dari ponakan, dari misanan, semua habis di depan matanya. Maka aku selalu menangis. Itulah Ali Zainal Abidin. Dia luar biasa dan terkenal sekali kisah bagaimana kalau dia tawaf ketika melalui siapa? Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ini gubernur.
Pernah dia waktu haji, itu Hisham waktu mendekati Hajarul Aswad mau cium berdesakan. Tapi kalau Ali Zainal Abidin dekat ke Hajarul Aswad, semua orang pada minggir, ngasih jalan masuk. Kita bisa rasakan sekarang bagaimana orang-orang kalau mau mencium Hajarul Aswad. Raja, presiden bisa mencium karena dihalangi polisi. Kalau nggak dihalangi polisi berebut juga, orang nggak ada urusan presiden. Cium Hajarul Aswad berebut. Tapi kalau waktu Zainal Ali Zainal Abidin mendekati Hajarul Aswad, semuanya minggir. Semuanya minggir dan dia bisa cium dengan luasa. Sementara Hisham bin Abdul Malik, Khalifah gubernur saat itu, nggak bisa cium, harus berdekat, harus berdesakan. Akhirnya terkenal sekali waktu itu dia tanya kepada orang-orang yang ada di sini, ini siapa nih? Saya mau cium Hajar Aswad berebut, padahal saya adalah gubernur. Hisham bin Abdul Malik, siapa nggak kenal aku? Tapi ini siapa nih? Kok bisa mencium begitu, dibuka jalan? Kebetulan saat dia bicara begitu ada Farazdak, ahli syair. Sebenarnya Hisham bin Abdul Malik tahu ini adalah siapa? Ali Zainal Abidin, yang kakeknya atau yang bapaknya dibunuh oleh keluarga beliau, karena keluarga dari Bani Umayyah. Tapi karena gengsinya dan sombongnya, siapa ini? Man hadzal? Siapa ini orang ini? Itu adalah apa? Pura-pura tidak tahu karena takut. Dia merasa, oh disaingin, saya ini raja, kok saya nggak dikasih jalan, sementara dia bukan siapa-siapa, dikasih raja. Jadi untuk menghilangkan pamor, untuk menghilangkan kemuliaan Ali Zainal Abidin, dia mengatakan kepada masyarakat, siapa dia? Wah, ini subhanallah, padahal dia kenal. Tapi karena takut dengan pamornya yang hilang, maka dia seakan-akan, emang dia siapa? Seakan-akan kalau dia tahu ini Ali Zainal Abidin, berarti Ali Zainal Abidin kan tahu. Jadi raja pun tahu. Tapi kalau bilang siapa dia? Seakan-akan Zainal Abidin bukan siapa-siapa. Kami keluarga Bani Umayyah, kerajaan nggak ada yang kenal, media kok kalian kasih tempat. Jadi ternyata ada juga yang takut tuh kali kekuasaan, takut apa? Mungkin pengikutnya lari, dia pura-pura tidak tahu siapa ini. Itu hal yang biasa. Maka jangan kaget kalau sekarang ada tokoh, terus saya nggak kenal sama Duri Ahlul Bait, saya nggak kenal. Ada nggak sih? Saya nggak tahu ada apa enggak. Itu khawatir sebenarnya. Khawatir dengan apa? Pamor, kekuasaan, mungkin penghormatan akan berkurang. Ternyata sudah ada juga. Dan biasanya kekhawatiran tentang penghormatan dari para tokoh. Makanya Hisham bin Abdul Malik yang takut. Masyarakat nggak khawatir. Ternyata yang khawatir hilang pengikut itu adalah dari tokoh-tokoh atau dari mungkin kadang boleh jadi dengan orang yang ngerti agama. Khawatir jamaahnya pindah ke situ, saya nggak kenal sama sebulan. Atau Habib ada Allah, saya nggak tahu. Duriyah Ahlul Bait, saya nggak. Biasa saja, artinya khawatir untuk mengakui. Ini ternyata Hisham bin Abdul Malik pun pernah begitu. Artinya kalau kita baca sejarah memang berkaitan dengan Ahlul Bait itu yang sekarang terjadi itu hal yang apa? Yang biasa. Dan akhirnya ketika dia pura-pura tidak tahu, Farazdak dengar, langsung Farazdak membuat syair. Oh, Farazdak itu penyair yang nggak pakai apa? Nggak pakai mikir ngomongnya, langsung membuat syair yang sangat panjang sekali. Dan syair ini terkenal. Itu syair Farazdak li Ali Zainal Abidin, diucapkannya di depan Ka'bah saat kejadian Hisham bin Abdul Malik nggak bisa mencium Hajar Aswad dan orang minggir untuk Ali Zainal Abidin. Akhirnya beliau berikan syair yang panjang, di antaranya ini saya kutip, hadzal ladzi ta'riful badha'u wa ta'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadzal ladzi ta'riful badha'. Badha' itu adalah gunung-gunung yang ada di Mekah. Ini orang dikenal sama gunung-gunung yang ada di Mekah. Wal baitu, bahkan Ka'bah pun ya'rifu, kenal sama dia. Wal hillu wal haram, baik yang ada di wilayah haram atau wilayah halal. Siapa yang gak kenal dengan dia? Gunung, Ka'bah, wilayah haram dan wilayah halal. Di luar haram semuanya kenal sama dia. Hadza ibnu khairu ibadillahi kullihim. Ini adalah orang, salah satu anak hamba Allah yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadza taqiyyun naqiyyu zahirul alam. Ini adalah orang yang bertakwa, yang soleh, disebutkan kemuliaannya oleh Farazdak. Hadza ibnu Fatimah. Ini adalah ibnu Fatimatin. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahil.
kalau kamu nggak tahu ini adalah anaknya Fatimah. Jadi memang dari zaman dulu itu bukan anaknya Nabi yang langsung musasa apa siapa Fatimah, bukan itu aja. Keturunannya itu disebut langsung Ibnu Fatimah. Padahal bukan anaknya Fatimah. Siapa ini? Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah, baru cucu sebenarnya, tapi disebutnya Ibn. Hadza Ibnu Fatimatin in kunta jahila. Kalau memang kamu tidak tahu, dia itu adalah anaknya Fatimah. Bijaddihi anbiya'u qad khutimu. Dengan kakeknya kenabian sudah ditutup. Kakeknya menjadi penutup para nabi dan rasul. Walaysa qauluka man hadza bidhairihi al-arabu ta'rifu man ankarta wal ajam. Enggak masalah Hisyam ibn Malik kalau kamu man hadza, mengatakan siapa ini, kamu enggak kenal, kamu nanya siapa ini, itu enggak bahaya, enggak mudarat, enggak ada pengaruhnya. Al-arabu ta'rifu man ankarta wal ajam. Orang Arab dan orang ajam semua kenal sama orang yang kau ingkari dia, yaitu Ali Zainal Abidin. Sampai panjang sekali. Idza ra'aitahu, dia katakan idza ra'athu quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahi al-karam. Semua kemuliaan dari bangsa Quraisy kalau kau perhatikan semuanya kembali kepada beliau sebagai anak Nabi Muhammad, sebagai anak Fatimah. Yakadu yumsikuhu irfana rahatihi. Waktu dikatakan ruknul hatimi idza ma jaa yastalimu. Dia kalau dekat ke Ka'bah, ke rukun Yamani atau datang ke Hajar Aswad, bukannya dia yang mau cium atau mau salaman sama Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad mau cium dia. Bukan dia yang mau megang, tapi Hajar Aswad yang menjulurkan tangannya untuk Ali Zainal Abidin. Jadi wajar kalau memang orang pada minggir karena yang ingin mencium, bukan dia mencium Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad bagian apa? Pengen cium dia. Wah, disebutkan kemuliaan panjang dipancain, semua orang nganggak. Bingung sama Farazdak, berani sekali. Dan Farazdak begitu luar biasa. Setelah selesai, apa kata Hisyam bin Abdul Malik? Tangkap, ditangkap oleh Farazdak. Penjara Farazdak. Di penjara, masuk penjara. Ali Zainal Abidin dilepas karena dia tidak salah, karena dia hanya dipuji. Oh, ternyata orang-orang yang membela Ahlul Bait itu kalau di penjara ada aja itu dari zaman apa? Dari zaman dulu. Hisyam bin Abdul Malik gak pakai ngomong, gak pakai kasusnya apa? Mengangkat, memuliakan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Di penjara. Waktu di penjara, Ali Zainal Abidin ngirimin 12.000 dinar. Dikirim, disantunin, dijagain. Kamu sudah apa? Di penjara karena memuji Allah. Dikirim. Bukan karena gila pujian, tapi menghormati sikap dari Farazdak tadi yang berani memuliakan Ahlul Bait. Dikasih 12.000 dinar. Dari mana duitnya? Dia dapat khumus. Dia kaya raya, Ali Zainal Abidin kaya raya. Duitnya banyak dan diberikan kepada Farazdak. Dia bilang apa? Wallahi Farazdak, kalau ada lebih dari 12.000 akan aku lebihkan untukmu sebagai pembela Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Farazdak, wallahi Ali Al-Abidin, seandainya tidak engkau kasih dan akan aku bisa lebih dari apa yang aku ucapkan kepada Hisyam bin Abdul Malik, akan aku ucapkan tanpa uang yang kau berikan kepada aku. Oh, itu adalah apa? Pembela Ahlul Bait Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang membela Ahlul Bait kena juga. Jadi bukan hanya Ahlul Bait saja. Jadi jangan coba-coba untuk memuji orang-orang Ahlul Bait, terutama yang berkaitan dengan penguasa. Oh, itu dari zaman dulu langsung ditangkap. Padahal dia bukan Ahlul Bait, tapi menjadi Ansar, menjadi pembela Ahlul Bait. Dan begitulah Ahlul Bait bersikap, harusnya memperhatikan orang-orang yang kena gara-gara mencintai Ahlul Bait. Muhibbin, subhanallah. Sayyidina Ali Al-Abidin 12.000 dinar dikasih kepada, dan dibilang wallahi kalau ada lagi saya kasih, untuk pencinta Ahlul Bait. Jadi dari zaman dulu memang Ahlul Bait itu berani berkorban kepada pencintanya. Jadi bukan hanya pencintanya yang mau berkorban. Yang berkorban bisa dihitung tuh, Farazdak. Yang awalnya memang pembela tapi dikasih burus kabur juga. Kalau ini Ali Abidin ngasih habis-habisan. Ya jujur kalau bahasa kita yang kita lihat dari misalkan dari Sa'ad Ba'alawi, mereka itu lebih banyak keluar untuk muhibbinnya daripada muhibbinnya untuk mereka. Cuman kan karena media kadang-kadang kita lihat
seakan-akan ahlul baitnya pemorot apa nih? Ngambilin uang, ngambilin manfaat dari para muhibbin. Ada memang yang begitu, tapi nggak banyak. Yang lebih banyak mereka yang mengeluarkan untuk muhibbi ahlul bait, pencinta ahlul bait ya. Jujur kalau bahasa kita mengadakan begini, ini saya rasa mungkin Sohibul Bait nggak ngambil uang dari kita, nggak ngambil apa-apa. Tapi kalau dihitung itu kayaknya banyakan dia yang keluar dari itu apa? Untuk bahkan kita lihat yang lebih dari majlis-majlis Ahlul Bait makan kebun itu, jangan dipikir sumbangan dari jamaah itu ya, jamaah berapa sih nyumbangnya dibanding apa yang dikeluarkannya. Kalau bahasa lisan, jangan-jangan Sohibul Baitnya butuh ilmu, enggak, dia nggak butuh ilmu, dia udah pinter, tapi dia bikin acara. Kalau dia butuh ilmu datang aja sendiri, ya siapa yang ahli. Dia kadang yang bikin majelis ulama Ahlul Bait, ngundang jamaah, ngasih makan, dia yang ngasih makan. Dia nggak butuh uang, nggak butuh ilmu, karena dia sudah pintar. Tapi diajak orang lain biar mereka mengerti. Subhanallah. Apa yang diambil manfaatnya? Hanya dia memang sifatnya itu demen seperti itu, karena memang kakek moyangnya seperti itu, mengikuti Ali Zainal Abidin. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari keluarga dari Ahlul Bait itu luar biasa. Makanya ini kitab ini yang kita bahas. Ini kenapa saya nggak bahas tentang Sayyidina Husain dan Fatimah? Karena saya lihat di bab ini, di bab Ad-Durar Al-Bahiyah, ada nanti bab Fadail Ali, Fadail Fatimah, Fadail daripada Husain dan Hasan sudah ada. Tapi Ali Al-Abidin tidak disebut. Maka boleh juga diselingi setelah kita baca ini nanti saya ceritakan tentang Ahlul Bait dari keturunan Rasulullah SAW, bukan hanya Hasan dan Husain tapi Ali Zainal Abidin. Dan akhirnya Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 95 Hijriah, tepatnya pada tanggal 25 Muharram tahun 95 Hijriah. Dan beliau meninggalkan anak 15. Ali Zainal Abidin meninggalkan anak 15, yang paling besar Muhammad, yang dikenal dengan Ja'far As-Shadiq. Dan ibunya bernama yaitu Ummu Abdillah bintul Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ini katanya dua. Dia adiknya juga, yaitu yang bernama Abdullah. Jadi Muhammad Al-Bagir dan Abdullah, ibunya satu. Siapa? Anaknya Sayyidina Hasan. Jadi kata para ulama, satu-satunya perpaduan antara Hasan dan Husain adalah Muhammad Al-Bagir, yaitu Muhammad Al-Bagir. Karena ini dari Hasan punya anak perempuan, Husain punya anak laki, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dengan anaknya Sayyidina Hasan nikah. Jadi apa nih? Sepupu. Lahirlah Muhammad Al-Bagir. Makanya dibilang satu-satunya yang pertama lahir dari keturunan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain gabungan. Sayyid dan Sayyidah atau Syarif dan Syarifah nikah, ini dia ketemu pertama kali. Yaitu namanya Muhammad. Ini jadi imam Syiah. Nanti kita akan bahas Muhammad Al-Bagir. Anak yang kedua namanya Abdullah. Abdullah juga sama dari satu ibu, Ummu Abdillah bintu Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Al-Hasan. Yang keempat Husain, dari budak. Artinya dulu punya budak, dinikahi oleh Ali Zainal Abidin dan punya anak Hasan dan Husain. Itu budak itu kalau sudah dinikahi terus punya anak, maka budak itu jadi merdeka dan tidak boleh dipisahkan. Zaman dulu. Ini punya Hasan dan Husain. Ummuhum ummu walad. Ibu mereka ibu walad. Ummu walad itu artinya budak yang dinikahi dan punya anak. Namanya disebut ummu walad. Itu Hasan dan Husain. Jadi Muhammad Al-Bagir, Abdullah satu ibu, Hasan dan Husain satu ibu. Zaid dan Umar, itu lanjutan yang kelima. Zaid, yang keenam Umar. Anak ibunya lain lagi, Ummu Walad juga. Kemudian Husain Al-Asghar, Abdurrahman dan Sulaiman dengan ibu yang lain, Ummu Walad. Jadi anak-anaknya ini luar biasa. Lakinya ini ada berapa? 9 atau 10. Ali yang ke-10 Ali, yang ke-12 yang laki Muhammad Asghar. Jadi Muhammadnya ada 2, Muhammad biasa, ada Asghar. Kemudian Husain ada Asghar, ada Husain biasa. Kemudian yang perempuannya adalah Khadijah dan Fatimah, kemudian Aliyah dan Ummu Kulthum. Itulah putra putri Ali Zainal Abidin. Tentunya dari Ummu Walad
ada 5 dari ibu, 5 ummu walad, dari ibu biasa 1, jadi 6. Dia punya apa? Istri. Tapi tentunya nggak satu masa, nggak satu tempat. Ini tentunya adalah yang diceritakan tentang Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mencintai siapa yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan pembahasan singkat tentang biografi beliau menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, dengan harapan semoga nanti Allah kumpulkan kita bersama Ahlul Bait di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرنا على رضا